لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد النبي وعلى آله الطاهرين والأئمة المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. العلي مع القرآن والقرآن مع علی. ناظرین عزیز، ماتمداران امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، سوگواران علی مرتضی علیہ السلام، آج 21 رمضان ہے اور حالات کے تقاضے کے تحت ہم سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے مولائے کائنات کا پرسہ دے رہے ہیں۔ یقیناً بڑا ہی دردناک ماحول ہے اور دردناک حالات ہیں کہ ہم سب یکجا ہو کر امام کا غم نہیں منا پا رہے، لیکن ہم بہت شکر گزار ہیں ان افراد کے کہ جنہوں نے اس پبلک میڈیا کے ذریعے ایسا اہتمام کیا کہ حد اقل گھروں ہی میں بیٹھ کے ہم امام کے مصائب سن سکیں اور امام پر آنسو بہا سکیں اور گریہ کر سکیں۔ خدا بہرحال انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، چند لمحات آپ کے درمیان میں کچھ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ بہرحال یہ ایام ایسے ایام ہیں کہ آپ مسلسل کہیں نہ کہیں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور مصائب سن رہے ہوں گے اور آپ کے گوش گزار ہو رہے ہوں گے۔ یقیناً کیا کہنے اس کے فضائل و کمالات کے، کیا کہنے اس کی بلندی کے، کیا کہنے اس کے مقام کے، اور کیا کہنے اس کے رتبے کے۔ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جس کی تعریف اپنوں نے بھی کی اور دشمنوں نے بھی کی۔ علی کا وقار یہ ہے، مولائے کائنات کی عظمت یہ ہے، مولائے کائنات کا رتبہ یہ ہے کہ جہاں علی کے فضائل اپنے بیان کرتے ہیں وہیں علی کے فضائل غیر بھی بیان کرتے ہیں۔ جہاں علی کے فضائل اپنوں نے تحریر فرمائے وہیں علی کے فضائل غیروں نے بھی تحریر فرمائے۔ جہاں علی کو دوستوں نے علی کی مدح سرائی کی وہیں علی کے دشمنوں نے بھی علی کی مدح سرائی کی، لیکن ان کی تمام تر دشمنیاں ایک طرف، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے علی کی مدح سرائی کی۔ اور کیا کہنے اس علی کی ذات کے کہ جس کے لیے نبی نے 12 حدیثیں فرمائی اور علماء عامہ نے بھی وہ صحیح حدیثیں جو امیر المؤمنین کے فضائل کی شان میں تھیں تحریر فرمائی ہیں۔ آپ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدیث معتزلی دیکھیں، چاہے نسائی کی خصائص و امیر المؤمنین دیکھیں، اور مجھے یاد آتا ہے احمد ابن حنبل کہ جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، ان سے جب ان کے بیٹے نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیں، آپ بابا یہ بتائیں کہ آپ مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو کس مقام پر سمجھتے ہیں اور آپ کی نگاہ میں ان کا کیا رتبہ ہے، تو احمد ابن حنبل نے خلفاء کی ترتیب سے ان کا نام لیا، لیکن ان میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا نام نہیں لیا۔ بیٹا پریشان ہو گیا اور پریشان ہو کے کہتا ہے بابا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیں علی خلافت میں کس مرتبے پر ہیں، علی تمام صحابیوں میں کون سے نمبر پہ ہیں، کون سا ان کا رتبہ ہے، لیکن آپ نے علی کا نام ہی نہیں لیا صحابہ کی فہرست میں۔ احمد ابن حنبل مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے صحابہ کی فہرست میں علی کا نام اس لیے نہیں لیا کہ میں علی کو صحابہ کے برابر نہیں سمجھتا۔ پھر بیٹا اور متغیر ہوا کہ بابا آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ علی کو صحابہ کے برابر نہیں سمجھتے؟ کہا ہاں بالکل، میں علی کو صحابہ کے برابر نہیں سمجھتا، بلکہ علی تو آیہ مباہلہ کے آئینے میں نفس رسول ہے، علی تو خود نفس رسول ہے، تو جو نفس رسول ہو وہ صحابہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ احمد بن حنبل کا فقرہ تھا کہ جنہوں نے امیر المؤمنین کی مدح سرائی میں علی کو نفس رسول سے تعمیر کیا۔ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ قرآن کی نص صریح موجود ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اس میں انفسنا کی منزل میں تمام علماء اور روات متفق ہیں کہ انفسنا کی منزل میں نبی میدان مباہلہ میں مولائے کائنات امیر المومنین کو لے گئے تھے۔ اور کیوں نہ ہو میرے عزیزوں، اس لیے کہ یہی وہ مقام تھا، یہی وہ رتبہ تھا کہ نبی نے ارشاد فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع علی۔ دیکھیے چونکہ ابھی شب قدر گزری ہے اور آنے والی رات بھی شب قدر ہے، تو لہٰذا میں نے اسی کو دیکھتے ہوئے
جو انتخاب کیا حدیث کا، وہ حدیث اس طرف متوجہ کرا رہی ہے، مولا کائنات کی فضیلت بتا رہی ہے، اور رابطہ علی اور قرآن کو ہمارے سامنے رکھ رہی ہے کہ علی اور قرآن کا آپس میں کیا رابطہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مولا کائنات کی چونکہ کل آپ نے شب اعمال قدر کا اعمال بھی کیا ہے، اور اس کے بعد مولا کائنات کی پرساداری بھی کی ہے، ماتمداری بھی کی ہے، تو دونوں میں اتحاد ہے میرے عزیزو۔ جہاں نزول قرآن کی رات ہے، وہیں علی کی شہادت کی بھی رات تھی، وہ رات جو کل گزر گئی۔ تو میرے عزیزو، اسی کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی، اس میں نبی نے ارتباط قرآن و علی کو واضح کیا، نبی نے معیت قرآن و علی کو بتایا، نبی نے بتایا کہ دیکھو قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، العلی مع القرآن والقرآن مع علی، یعنی نہ علی قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں، نہ قرآن علی سے جدا ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نبی کی آنے والی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ شاید آنے والی نسلوں میں کوئی ایسا ہو کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں دامن علی کی ضرورت نہیں۔ تو نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں، علی کو لوگے تبھی قرآن بھی ملے گا، قرآن کو لوگو تبھی علی بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ میرے عزیزو، صرف قرآن قرآن کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کو علی کے وجود کے ساتھ تسلیم کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیتیں گواہ ہیں، قرآن کی الفاظ گواہ ہیں کہ اگر قرآن سمجھنا ہے تو دروازہ علی پہ آنا پڑے گا۔ قرآن ہر ایک نہیں سمجھا سکتا، قرآن ہر ایک نہیں واضح کر سکتا، قرآن ہر ایک نہیں سکھا سکتا۔ بس میرے عزیزو، یہی وجہ تھی کہ نبی نے فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا 2 منٹ اس حدیث کے الفاظ پہ گفتگو ہو جائے۔ آپ دیکھیں میرے عزیزو، اس حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ 2 لفظ آئے ہیں، ایک علی اور قرآن۔ نبی نے فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع علی۔ اگر نبی چاہتے تو ترتیب اس طرح رکھ دیتے، العلی مع القرآن، نبی چاہتے تو اس طرح ترتیب رکھ دیتے، القرآن مع علی والعلی مع القرآن، یعنی قرآن کو پہلے پھر علی کو رکھتے، لیکن نہیں میرے عزیزو، نبی نے اس طرح کہا العلی مع القرآن والقرآن مع علی۔ آپ دیکھیں میرے عزیزو کیا کہا نبی نے، العلی مع القرآن والقرآن مع علی، یعنی 4 الفاظ کا استعمال، 4 لفظوں کا استعمال کیا علی اور قرآن کو، لیکن پہلے کا العلی مع القرآن والقرآن مع علی، یعنی پہلے علی ہیں، پھر قرآن ہے، پھر قرآن ہے، پھر علی ہیں، یعنی نبی گویا امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کے آگے بھی علی ہیں، قرآن کے پیچھے بھی علی ہیں۔ تو اب میرے عزیزوں، میں ملت سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں علی کو تلاش نہ کرو، بلکہ علی میں قرآن کو تلاش کرو، اس لیے کہ قرآن علی کی محافظت میں ہے۔ بس میرے عزیزو، یہی اور ایک فقرہ یہیں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کی حدیث کی ترتیب بتا رہی ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، یعنی قرآن کے آگے بھی علی ہیں، قرآن کے پیچھے بھی علی ہیں۔ تو اس حدیث کی تفسیر تو قرآن کی اس آیت نے کی، جب ہم قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچے لا یاتیہ باطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ قرآن میں باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ قرآن کے آگے بھی علی کا پہرا ہے، قرآن کے پیچھے بھی علی کا پہرا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ دیکھیں یہ عظمت امیر المومنین، یہ مقام امیر المومنین، یہ رتبہ امیر المومنین، یہ منزلت امیر المومنین، یہ فضیلت امیر المومنین، کہ علی کو قرآن کے ساتھ اس طریقے سے معیت حاصل ہے کہ نہ قرآن علی سے جدا ہو سکتا ہے، نہ علی قرآن سے جدا ہو سکتا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ فضیلت امیر المومنین ہے۔ اگر آپ کو قرآن سمجھنا ہے تو دروازہ علی تک آنا پڑے گا۔ تو آئیے دیکھا جائے میرے عزیزو، یہی تو وجہ تھی کہ قرآن نے آواز دی لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جو قرآن میں نہ ہو۔ کوئی بھی علم چاہیے، فضاؤں کا علم چاہیے، قرآن میں ہے، خلا کے بارے میں جاننا ہے قرآن میں، کیونکہ قرآن کا دعویٰ ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اس قرآن میں موجود نہ ہو، یعنی ہر چیز قرآن میں موجود ہے۔ اب مائیت کا مطلب یہ تھا، ہمراہی کا مطلب یہ تھا، ساتھ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ایسا دعویٰ علی کی طرف سے بھی ملتا کہ زمانہ سمجھ جاتا کہ علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں۔ وہ یہی سمجھانے کے لیے علی نے نہ جانے کتنی مرتبہ ممبر سے آ کے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے پوچھ جاؤں۔ لہجے سے لہجہ ملائیے، جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ جو پوچھنا ہے قرآن
से पूछो, वैसे ही अली कह रहे हैं कि जो पूछना है वो अली से पूछो। मेरे अजीजों, ये लहजे से लहजा आप देखें, चूंकि नबी ने फरमाया है अली कुरान के साथ हैं, कुरान अली के साथ हैं, तो ये मायत है। जहां जहां कुरान कहता नजर आ रहा है अल अली माल कुरान, कुरान जहां कह रहा है कि जो पूछना है मुझसे पूछो, वहीं अली भी कहते हुए नजर आ रहे हैं जो पूछना है मुझसे पूछो, मैं तुम्हारे लिए इल्म की गशाइश हूँ, मैं तुम्हारे लिए इल्म की गुत्थियों को सुलझाऊंगा। और इस फिक्रे को, ये जो अली ने सलूनी सलूनी कहा, इस फिक्रे से यहूदियों ने बहुत फायदा उठाया। यही तो वजह है कि जब जॉर्ज जॉर्डा ईसाई मौर्रिख अली के बारे में लिखता है, लिखते लिखते इस फिक्रे पे पहुंचता है, तो वो कहता है मुझे ताज्जुब होता है मिल्लत मुस्लिमा पर कि जो इतने बड़ा ऐलान कर रहा हो कि जो पूछना है मुझसे पूछो, और उसके बावजूद मिल्लत मुस्लिमा उनसे ऐसे ऐसे सवाल कर रही है कि जिससे उनके दावे की तौहीन नजर आती है। कोई आके अली से पूछ रहा है बताएं मेरे सर में बाल कितने हैं, कोई आके अली से पूछ रहा है बताएं मैं क्या खाऊंगा, ये सवाल है। अब फिर वो एक फिक्रा लिखता है जो कायनात इस्लाम पर कयामत तक के लिए तमाचा है। वो कहता है मुसलमानों, अगर आज 1400 साल बाद अली अपनी मसनदे दर्स बिछाएं तो उनके दर्स में यहूदी कलम लेकर आगे बैठेंगे। आप देखें मेरे अजीजों, ये यहूदियों ने अली के बारे में कहा, क्यों कहा? इसलिए कि उन्हें पता है कि इल्म अली क्या है। आज भी नहजुल बलागा पे जो रिसर्चेस हैं, जो थीसिस हैं, जो मकाले हैं, आप उन्हें अगर देखें तो पता चलेगा कि यहूदियों ने कितना काम नहजुल बलागा पे किया है। मेरे अजीजों, क्यों है ऐसा? इसलिए कि कलाम अली मोजज़ा है, कलामुल इमाम इमामुल कलाम होता है। ये मायत थी मेरे अजीजों। अली ने दावा सलूनी करके कहा कि तुम्हें जो पूछना है हमसे पूछो, हम जमीनों से ज्यादा आसमानों के रास्तों से बेहतर जानते हैं। मैं खाली लुत्फ ना हो फजाइल के बाब से एक बात मैं यहाँ पेश करूं। मस्जिद कूफा में अली ने ये फकरा कहा कि जो कुछ पूछना है मुझसे पूछ लो। ये अली की किताब है, उसमें ये वाकया पूरा मौजूद है। उसके अलावा और भी बहुत सारी किताबों में सलूनी सलूनी एक किताब है, उसमें भी ये वाकया मौजूद है। अली मस्जिद कूफा में कह रहे हैं जो कुछ पूछना है मुझसे पूछो। इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और खड़े होकर कहता है या अली, आप कह रहे हैं जो कुछ पूछना है मुझसे पूछो। अली ने कहा हाँ पूछो। तो वो कहता है ये बताइए अइनल जिब्राइल, जिब्राइल कहाँ है? एक मर्तबा अली ने दाएं देखा, फिर बाएं देखा, फिर आगे देखा, फिर पीछे देखा, और फिर ऊपर देखा, और फिर नीचे देखा, और नीचे देखते ही कहा अंता जिब्राइल। जैसे ही नबी ने ये अली ने ये कहा अंता जिब्राइल, तारीख गवाह है, मुअर्रिख गवाह है, सहाबा गवाह है कि फौरन वो शख्स उठा और फिजा से सफ से बुलंद हुआ और परवाज करता हुआ मस्जिद की छत को शगाफ करता हुआ वो बाहर चला गया। आपने ये वाकया देखा मेरे अजीजों, और तारीख को बताया कि वो जिब्राइल थे। अब मैं जरा सा तबसरा करना चाहता हूँ मेरे अजीजों, ये वाकया आप देखें। जब जिब्रील ने पूछा कि मौला ये बताइए जिब्रील कहाँ है, तो अली पहले ही लम्हे में कह सकते थे कि नहीं कि तुम जिब्राइल हो। अगर अली कह देते तो क्या मसला था? भाई अली को बताना ही था कि जिब्रील है, और अली ने बताया ही भी, तो अली पहले लम्हे में कह देते कि अंता जिब्राइल, तू जिब्राइल है। लेकिन अली ने पहले लम्हे में नहीं कहा, फर्स्ट टाइम नहीं कहा, बल्कि क्या किया? पहले आगे देखा, फिर पीछे देखा, फिर दाएं देखा, फिर बाएं देखा, फिर ऊपर देखा, फिर नीचे देखा। या अली, आपको देखने की क्या जरूरत है? आप दाएं क्या देख रहे हैं, बाएं क्या देख रहे हैं, आगे क्या देख रहे हैं, पीछे क्या देख रहे हैं? तो मौरखीन ने यही बताया कि अली ने इरशाद फरमाया कि मैंने दाएं जब जानिब देखा तो दाएं जानिब मुझे जिब्रील नजर ना आए, बाएं जानिब देखा जिब्रील नजर ना आए, आसमान की तरफ देखा जिब्रील नजर ना आए, जमीन की तरफ देखा जिब्रील नजर नहीं आए। तो मैंने कहा तू जिब्राइल है। मैं कहूंगा या अली, वो कौन सा उस्ताद है जो अपने शागिर्द को न पहचानता हो? अरे आप तो जिब्रील की शख्सियत, जिब्रील का लहजा, जिब्रील का सवाल जानते हैं। आप तो पहले ही लम्हे में बता सकते थे कि तू जिब्राइल है, लेकिन आपने वहां पहले लम्हे में क्यों नहीं बताया कि तू जिब्राइल है? तो शायद जवाब ये आए कि अगर मैं पहले ही लम्हे में बता देता कि तू जिब्राइल है तो जमाना मेरे इल्म को समझ जाता, मेरी वुसअत नजरी को ना समझ पाता। इसीलिए पहले मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, ताकि जहां मेरे इल्म को जमाना समझ रहा है वहीं मेरी नुसरत नजरी को भी देखे कि अली मस्जिद कूफा में बैठकर दाएं हुदूद की आखिरी हद तक देख सकता है, बाएं जानिब की आखिरी हदों तक देख सकता है। तो जिसकी नजर में इतनी ताकत हो, भाई क्यों ना ताकत हो? अरे जिसकी जुल्फकार 70 नस्लें देख सकती हो, अगर वो इमाम अपनी निगाहों से आखिरी हदों तक देख ले तो हैरत की क्या बात है। और मेरे अजीजों, इसी दावे को साबित करने के लिए जिब्रील हवा में बुलंद हुए और मस्जिद की दीवार, मस्जिद की छत को शगाफ करते हुए चले गए ताकि जमाना समझ ले कि मैं जिब्रील हूँ। हाँ मेरे अजीजों, ये वाकया। लेकिन आप देखें मौर्रिख हंसता है, ईसाई मौर्रिख, जब उसने कहा कि ये बताइए या अली मेरे सर में बाल कितने? वो कहता मुझे ताज्जुब होता है जो आपके सामने ये कह रहा हो कि मैं जमीन से ज्यादा आसमान की बातें जानता हूँ, मुझे जो कुछ मुझसे पूछना है पूछ लो, जो कुछ पूछना है पूछ लो, लेकिन
लेकिन मेरे अजीजों, जो कुछ पूछना है पूछ लो, मैं जमीन से ज्यादा आसमान की बातें जानता हूँ, उसके बावजूद भी लोग उससे सवाल कर रहे हैं, ये बताओ तुम्हारे सर में बाल कितने हैं, ये बताइए मेरे सर में बाल कितने। अली ने कहा कोई इल्मी सवाल अगर पूछना है तो कोई इल्मी सवाल पूछो। ये कौन सा सवाल हुआ कि या अली मेरे सर में बाल कितने हैं, या अली मैं खाऊंगा क्या। तो अली ने जवाब भी वैसे ही दिया कि तुम जो ये पूछ रहे हो कि या अली मुझे ये बताइए मेरे सर में बाल कितने हैं, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम अपनी तस्दीक किससे करवाओगे। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें इतना जरूर बताए देता हूँ कि तुम्हारे सर के हर बाल पे एक शैतान बैठा हुआ है जो सुबह शाम तुम्हारे ऊपर लानत करता है, और तुम्हारे घर में एक बच्चा पल रहा है कि जो मेरे हुसैन का कातिल होगा। ये सलूनी सलूनी का दावा यूं ही नहीं था, बल्कि ये वो खबर थी जो अली ने बहुत पहले दे दी थी, और अली ने बता दिया था कि तेरा बेटा है जो हुसैन का कातिल होगा। और तारीख ने लिखा कि उमर साद ही हुसैन का कातिल बना और इमाम हुसैन को करबला में लाया। इस जुमले की तफसीर जब इब्न अबिल हदीद मोतजली ने की, और इब्न अबिल हदीद मोतजली शरह नहजुल बलागा में 20वीं जिल्द में ये जुमला लिखते लिखते पहुंचा तो 16 मवारिद उसने, जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फ्यूचर की खबर दी थी, फ्यूचर के बारे में बताया था, उसने लिखा, और लिखा कि ये तमाम वाकयात अली ने बहुत पहले बताए थे और वो सब वाक़े हुए और वाज़े हुए और अली ने कहा था। और वो अहले सुन्नत मुतज़ली आलिम है, लेकिन उसने इस फजीलत को लिखा, और 16 मवारिद फ्यूचर के उसमें बादशाह दैलिमिया वगैरह की हुकूमत का भी तस्करा अली के ज़बानी था, उसने तहरीर फरमाया और लिखा अली के बारे में। क्यों ना हो, इसलिए कि अली माल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ हैं, कुरान अली के साथ है। जिस तरीके से कुरान अपने आप में लाजवाब है और कुरान के अंदर हर खुशकुतर मौजूद है, वैसे ही अली अपने इल्म में लाजवाब है, और अली भी हर तमाम सवाल का जवाब देने के लिए वो इल्म इमामत। तभी तो अली फरमाते थे नहनु हना इल्मन जम्मन जम्मा, जहां वो इल्म है। मेरे अजीजों, अली ने बेसाख्ता ये जुमला कहा है कि तुम्हें अली की कद्र नहीं पता है, लेकिन आने वाली नस्लें अली की कद्र पहचानेंगी, आने वाले लोग अली को याद करेंगे। और आज ये वही जमाना है कि लोग अली जैसा तलाश कर रहे हैं, लोग अली जैसा ढूंढ रहे हैं, लेकिन अली जैसा उन्हें कहाँ मुयस्सर हो जाए, इसलिए कि अली कायनात में आके नहीं बनता है, अली खुदा की तरफ से बन के आता है। हाँ मेरे अजीजों, ये मौलाए कायनात की फजीलत है, मौलाए मुत्तकियान की फजीलत है। क्या फरमाया, अली माल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। अब मेरे अजीजों आप देखें, कुरान ने, आज लोग एतराज कर देते हैं भाई अली कैसे मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, अली कैसे सूरज पलटा सकते हैं, अली कैसे फला मोजज़ा दिखा सकते हैं। खूब, आप मत मानिए, लेकिन कम से कम आप इस हदीस को तो मानते हैं जो सही रिवायत है, सही हदीस है कि अली कुरान की तरह है, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अब सुनिए, कुरान कहता है अपने बारे में वकल्लम बिहिल मौता, कुरान वो है कि जिसके जरिए से मुर्दों से कलाम किया जा सकता है, यानी मुर्दों को जिलाया जा सकता है। मेरा अजीजों, ये क्या मुर्दों को जिलाया जा सकता है, कुरान के जरिए कैसे मुर्दों को जिलाया जा सकता है। रिवायत बताती है कि अगर कोई एक मर्तबा सूरह हम्द पढ़ के मुर्दे पे फूंक दे, मगर हाँ जबान में तासीर भी वैसी होनी चाहिए, तो मुर्दा जिंदा हो सकता है। भाई, कुरान के पढ़ने वाला, कुरान का पढ़ने वाला, कुरान पे अमल करने वाला अगर सूरह हम्द के जरिए मुर्दे जिंदा कर सकता है, तो फिर वो जो कुरान के बराबर हो, कुरान के साथ हो, उसकी अजमत का क्या कहना होगा। मैं एक फिक्रा कहता हूँ मेरे अजीजों, जब आमिले कुरान मुर्दों को जिंदा कर सकता है, तो हामिले कुरान मुर्दे को क्यों नहीं जिंदा कर सकता। क्यों मेरे अजीजों, ये फजीलत है। नबी ने फरमाया अली जुमाल कुरान। हाँ मेरे अजीजों, आप देखें, इसीलिए जैसे कुरान का दावा था वैसे ही अली का दावा था। जैसे कुरान में हर इल्म मौजूद है, वैसे अली में भी हर इल्म मौजूद है। जैसे कुरान का जवाब मुमकिन नहीं, वैसे अली का जवाब मुमकिन नहीं। इसीलिए तो कहा गया, जाहिरन सूरह हुजरात की आखिरी आयतों में ऐलान हुआ कि अगर तुम सब मिलकर भी कुरान का जवाब लाना चाहो तो कुरान की एक आयत का जवाब नहीं ला सकते। इसीलिए नबी ने भी अली की फजीलत के बारे में बताया कि अगर सारे जमीन और आसमान के सब तबका सफात बन जाएं, सारे अशजार अकलाम में तब्दील हो जाएं, सारे पानी दुनिया के सियाही बन जाएं, लेकिन अली की फजीलत का एक बाप भी मिलकर तमाम जिन्नो इंस नहीं लिख सकते। और यही तो अली की फजीलत, जैसे कुरान के फजाइल का जवाब नहीं, वैसे अली की फजीलत का भी जवाब नहीं। मेरे अजीजों, मगर तारीख ने बहुत जुल्म किया अली की जिंदगी के साथ।
قرآن کو تو آپ مانتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کیا قرآن بغیر علی کے حل ہو سکتا ہے؟ یا قرآن بغیر علی کے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ یا قرآن بغیر علی کے درک کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی اکثر آیتیں علی کی فضیلت کی شان میں ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ علی مجھے درس تفسیر دینے کے لیے بیٹھے اور میں پوری رات درس تفسیر علی سے سیکھتا رہا، یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی اور بسم اللہ کی تفسیر نہ ختم ہو پائی۔ میں نے کہا یا علی یہ تو پوری رات گزر گئی اور بسم اللہ کی تفسیر بھی ختم نہ ہو پائی۔ تو علی نے کہا ابن عباس اگر سمجھنا ہے تو بس اتنا سمجھ لو، کل ما شئ فیہ القرآن فہو فیہ سورۃ الحمد، جو کچھ بھی قرآن مجید میں ہے وہ سب کچھ سورہ حمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطۂ بائے بسم اللہ میں ہے، وہ انا نقطۃ تحت الباء، اور میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ یعنی علی بتانا چاہتے ہیں جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ علی کے سینے میں ہے۔ ہاں میرے عزیزو، یہ علی کا فقرہ۔ اچھا آپ دیکھیں یہ فقرہ بھی علی نے کیا ظرافت سے کہا۔ علی کہتے ہیں انا نقطۃ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو آئیے سوال کرتے ہیں مولا سے، مولا الف ذات اللہ کی ہے، سمجھ میں آیا آپ نے اپنے آپ کو الف نہیں کہا۔ بے ذات محمد کی ہے، چلیے سمجھ میں آیا آپ نے اپنے آپ کو بے نہیں کہا، آپ تے کہہ دیتے اپنے کو، آپ بے کا نقطہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ علی نے کہا ذرا غور تو کرو، میں اپنے آپ کو بے بھی نہیں کہتا تاکہ زمانہ یہ نہ سمجھے کہ میں محمد کے برابر ہوں، لیکن ہاں بے کا نقطہ اپنے آپ کو کہہ کے زمانے کو بتا رہا ہوں کہ بے ذات محمد کی ہے اور میں بے کا نقطہ ہوں، نقطہ کہہ کے بتا رہا ہوں کہ بے ذات محمد کی ہے، میں بے کا نقطہ ہوں، یعنی میں محمد سے اتنا ہی چھوٹا ہوں جتنا بے سے نقطہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن ضروری اتنا ہوں کہ اگر نقطے کو ہٹا لو تو بے کی پہچان ممکن نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ بے کے نیچے سے نقطہ ہٹا لیں تو کیسے شناخت کر پائیں گے؟ بھائی اسی لیے تو نبی نے فرمایا یا علی مجھے کسی نے نہ پہچانا تیرے اور خدا کے علاوہ، تجھے کسی نے نہ پہچانا میرے اور خدا کے علاوہ، اور خدا کو کسی نے نہ پہچانا تیرے اور میرے علاوہ۔ یہ میرے فضیلت سے امیر المومنین ہے میرے عزیزوں آپ کے سامنے قرآن۔ اسی لیے تو نبی نے فرمایا کہ اگر قرآن درک کرنا ہے، قرآن سیکھنا ہے تو دامن علی سے وابستہ رہنا، قرآن سمجھنا ہے تو علی کے دامن سے وابستہ رہنا۔ میرے عزیزوں یہی وجہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو آتا تھا فوراً امام رضا کہتے تھے لبیک اللہم لبیک۔ ابن عباس سے روایت بھی ہے کہ جہاں جہاں بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنو آیا ہے اس سے مراد علی ابن ابی طالب اول ہے، اس لیے کہ علی پہلے مومن ہے۔ اس کے بعد میرے عزیزوں علی مومن کیا، علی امیر المؤمنین ہے، علی امام المتقین ہے، علی امام المومنین ہے۔ تو جب امام رضا جیسے ہی آیت پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنو تو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ یعنی امام بتانا چاہتے تھے کہ ہم قرآن کے لہجے کو پہچانتے ہیں، قرآن ہمارے لہجے کو پہچانتا ہے۔ اب میرے عزیزوں یہ فضیلت ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن کی 300 سے زیادہ آیتیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں نازل ہوئی، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ جب جب قرآن پہ کوئی بات آئی ہے علی اور اولاد علی سامنے آئے ہیں، نہیں تو ہم نے تاریخ میں دونوں منظر دیکھا ہے۔ ارے اپنی جان بچانے کے لیے نیزے پہ قرآن بلند کر دینا یہ اور ہے، اور قرآن کی جان بچانے کے لیے اپنے ہی نیزے پہ بلند ہو جانا یہ اولاد علی کا کمال ہے۔ ہاں ارباب اعضاء، بس میں آپ کی اپنی اس گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کائنات کا پرسہ دے رہے ہیں۔ یہ فضیلت امیر المومنین ہے کہ جسے دوست دشمن سب پہچانتے ہیں۔ یہ فضیلت امیر المومنین ہے جسے دوستوں کے ساتھ ساتھ دشمنوں نے بھی تسلیم کیا۔ اور یہی تو وجہ تھی میرے عزیزوں، آج ہی 21 رمضان کا دن تھا جب علی کے سامنے قاتل پکڑ کے لایا گیا تو علی نے اس سے ایک سوال کیا، کہا مجھے اتنا بتا کیا میں تیرا سچا امام نہیں تھا؟ ابن ملجم کے زبوں سے بے ساختہ ایک فقرہ نکلا، اے مولا جسے جہنم کھینچ رہی ہو وہ کیا کرے؟ ہاں عزیزوں ابن ملجم کو بھی پتا ہے بھائی ایسا امام کہاں میسر ہو۔ بھائی واہ، یہ راز تو تب کھلا جب علی کے سر پہ ضربت لگی اور سینکڑوں کوفے کے یتیموں نے
बाबल यतामा कह के सदा बुलंद की, बाबल यतामा कह के गिरिया किया, बाबल यतामा कह के कोहराम बर्पा किया। हाँ बाबे अज़ा गई 21 रमजान, हमारा और आपका मौला हमसे रुखसत हो गया, हमारा और आपका मौला हमसे जुदा हो गया, हमारा और आपका मौला हमसे रुखसत हो गया। अरबाब अज़ा आपने शब ज़रबत गिरिया किया, रोज़े ज़रबत गिरिया किया, रोज़े शहादत गिरिया किया, लेकिन गिरिये से दिल नहीं भरा। क्यों नहीं दिल भरा? अरे अली जैसा रहीम इमाम, अली जैसा करीम इमाम, अली जैसा आदिल इमाम, अरे ऐसा इमाम कि जो अपने दुश्मन को भी दूध का प्याला दे, उस इमाम पे कितना रोया जाए, जितना भी रोया जाए कम है। लेकिन हाँ अरबाब अज़ा, ये हालात का तकाजा है, आप अपने घरों में बैठ के गिरिया कर रहे हैं, लेकिन खुल के गिरिया तो कर सकते हैं, आप रो तो सकते हैं। आप गुर्बत का आलम आज अमीरुल मोमिनीन का रोजा नजफ अशरफ में मौजूद है, आप जाके जियारत पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, आप जाके पुरसा देते हैं। लेकिन अरबाब अज़ा क्या मजलूमी थी अमीरुल मोमिनीन की। अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद से एक जमाने तक मौला की मजार का किसी को इल्म नहीं था, छुपा रखी गई थी मौला की मजार। क्यों? इसलिए कि जब अली की शहादत हुई तो अली के कुछ दुश्मन खवारिज मौजूद थे, अली को इसी बात का खतरा था कि कहीं उन्हें हमारी कब्र का पता न चल जाए और वो मेरी कब्र के साथ, मेरे जिस्म के साथ बेहुरमती करें। लिहाजा उस सन्नाटे में अली का जनाजा उठा और अमीर कूफा का जनाजा चंद लोग अपने कांधों पे लेके चले। कुछ खास साहबा थे, हसनैन थे, और अली की वसीयत के तहत उस जगह पे जनाजे को लेके गए। जब अली ने जहां के लिए वसीयत की थी कि बेटों जाना, उस कब्र के पास वो कब्र तैयार मिलेगी और उस कब्र में एक तख्ती मिलेगी। बेटे जनाजा लेके पहुंचे, कब्र के करीब पहुंचे, देखा तो कब्र तैयार थी, कब्र से एक तख्ती निकली, उस पे लिखा था हाजा कब्रुल अली, हाजा कब्र अली मिन नूह नबी, ये अली की कब्र है जिसे नूह नबी ने आमादा किया है। और बाप अज़ाब बेटों ने बाप को सुपुर्द लहद किया। अजीब आलम रहा होगा, दिल कहता है कि रसूल रूह रसूल तड़प गई होगी, या अली क्या मैंने ये अमानत इसीलिए उम्मत को दी थी कि इस अमानत के सर को शगाफ कर दिया जाए। लो अजीजों, अभी बच्चे तड़प, बच्चे बाप को दफन करके वापस आ ही रहे थे, वापस आ ही रहे थे कि रास्ते में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बच्चे उस नशेब के करीब गए, देखा एक लाचार और मुफलिस बंदा बैठा हुआ गिरिया कर रहा है। हसनैन अली के लाडले हैं, इमाम हैं, तड़प गए। मौला हसन करीब गए, कहा तू इस खराबे में क्या कर रहा है, क्यों गिरिया कर रहा है? उसने तड़प के कहा, ए शख्स तू कौन है? मैं यहाँ इसलिए गिरिया कर रहा हूँ कि अभी से कुछ दिन पहले तक एक शख्स मेरे खाना और पानी का एहतमाम करता था, एक शख्स आता था जो मेरे खाने और पानी का एहतमाम करता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो 3 दिन से वो शख्स आया नहीं। हसनैन तड़प गए, का ये बता कभी तूने उस शख्स से पूछा कि वो शख्स कौन है? का हमने जब भी उससे पूछा कि तुम कौन हो, वो शख्स यही कहता था, फकद जालिसा फकीरुन अलल फकीर, बस इतना समझ लो कि एक फकीर के पहलू में बैठा है, बस इतना समझ लो कि एक गरीब के पहलू में बैठा है। और बाप अज़ा इस जुमले को हसन ने सुना, जुमले से बात की खुशबू महसूस की। हसन समझ गए ये किसी और का जुमला नहीं, मेरे बाबा अली ये मुर्तजा का जुमला है। उस फकीर से कहा तुझे पता है वो कौन था? कब वो कौन था? कब वो भाई इब्ने अबी तालिब थे, अमीर कूफा थे। तड़प गया वो फकीर, हाय मैंने अपने मौला से खिदमत ली। का कहाँ है मेरा मौला? का वो मस्जिद कूफा में मारे गए, उनके सर पे जर्ब लगा दी गई। फकीर तड़प गया, हाय अली जैसा आदिल इमाम, अरे कौन शकी था जिसने उनके सर पे जरबत लगाई। कहा अभी हम उन्हीं को सुपुर्द लहद करके आ रहे हैं, सुपुर्द खाक करके आ रहे हैं। कहा मुझे अली की कब्र पे ले चलो। इमाम के सामने 10 बस्ता बाजू जो हाथ जोड़े, इमाम ने उसे लिया और लेके कब्र अली पे पहुंचे। वो ज़ईफ और नादार सब कब्र अली के पास आया। हसन ने बताया कि ये मेरे बाबा की मजार है। अरे तड़प के उस फकीर ने अपने
آپ کو قبر علی پہ گرایا اور کہا یا علی ہمیں معاف کیجئے گا، میں سمجھ نہ سکا کہ آپ علی تھے جو ہر روز آتے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ وہیں قبر علی پہ گرا اور گر کے اس کی روح قفس انصری پہ سے پرواز کر گئی۔ ارے کیوں نہ پرواز کرے؟ اس لیے کہ علی کی وہ مظلومی رونے کے لیے نہیں ہے بلکہ مر جانے کے لیے ہے۔ اس لیے کہ کہاں علی جیسا دل امام اور کہاں سر پہ ضربت، کہاں علی جیسا خدا شناس امام اور کہاں وہ شب کی تاریکی میں جنازہ اور چند لوگوں نے جنازے کو دفن کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ إِذًا قَضَائِهِ وَتَسْلِيمِ أَمْرِهِ اللهم عجل لوليك الفرج